جائے تو بچے ہیں. ہاں، بچوں کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں سے پیار فرمایا کرتے تھے. خود سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور سیدنا ابراہیم، حسن اور حسین تو پیارے نبی کے نواسے تھے، یعنی بیٹی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ خود محمد الرسول اللہ کے بیٹے تھے. بچپن میں پیارے نبی ان کو گود میں لیتے، پیارے نبی ان کو چومتے، کاندھے پہ بٹھاتے تھے، اور پیارے نبی عام طور سے بھی کسی جگہ سے گزرتے اور بچے راستے میں کھیلتے ہوتے تو پیارے نبی ان بچوں کے پاس کھڑے ہو کے بچوں کو السلام علیکم فرماتے، یعنی بچوں کو سلام کرتے تھے. اندازہ لگائیے کہ وہ نبی کے جو نبیوں کا نبی، وہ نبی جو رسولوں کا رسول، وہ رسول جو پوری خدائی میں انسانوں کا سردار، جنات کا سردار، فرشتوں کا سردار، پوری خدائی کا مالک و مختار، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا کہ آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے اس طریقے سے قلم چلایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پوری خدائی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں میں بے شمار ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جن کا اونچا رتبہ ہے. نمازی کا رتبہ اونچا، حاجی کا رتبہ اونچا، حافظ قرآن کا رتبہ اونچا، عالم دین کا رتبہ اونچا، نیکی کرنے والے کا رتبہ اونچا، غوث کا رتبہ اونچا، قطب کا رتبہ اونچا، ولی کا رتبہ اونچا، شہید کا رتبہ اونچا. اللہ کی بارگاہ میں بے شمار ایسے بندے ہیں کہ جن کا رتبہ بہت اونچا، نبیوں کا رتبہ اونچا، رسولوں کا رتبہ اونچا، پیغمبروں کا رتبہ اونچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا، حضرت یوسف علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا، حضرت داؤد علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا، آدم علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا. جتنا رتبہ کسی بھی پیغمبر، رسول اور نبی کا ہے اس سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ اونچا رتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ. قرآن پاک کا پارہ نمبر 3 کا پہلا رکوع اور پہلے رکوع کی پہلی آیت، اور پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اسی آیت کریمہ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑا رتبہ محمد الرسول اللہ کا. یہ ہمارے بزرگ آپ کو بار بار سناتے ہیں کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے
सच्चा। हमारा नबी, क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी, और जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी, और जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, कमर माने चांद। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, नूरे अव्वल का टुकड़ा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। तो दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार फरमाते। और एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार बहुत मशहूर हैं। कितने यार? 4 यार। 4 यार बहुत मशहूर हैं, और उन्हीं 4 यार का नाम जुमे के हर खुतबे में आता है, बेशक ईद के खुतबे में आता है। 4 यार बहुत मशहूर हैं। उनमें एक हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी, चौथे हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शेर खुदा। ये 4 यार बहुत मशहूर हैं। इनमें से जो दूसरे हैं हजरत उमर फारूक आजम, इनके बारे में पूरी दुनिया के जो बादशाह लोग हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं। बादशाह लोग, यहाँ तक के हाजी साहब जिसका फोटो हिंदुस्तान के नोट पे है, ये देखिए, पहचानते हैं? हाँ जी हाँ, हिंदुस्तान के नोट पे जिस नेता का फोटो है, ये नेता कितना अहम होगा हिंदुस्तान के इतिहास में, आज भी बहुत अंदाजा लगाइए कि जिसका फोटो, बोलिए, आज हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े मालदार हैं, वो हजारों अरब देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारा फोटो छपवाओ, बोलो, हजारों अरब। आपके पास पैसा जितना है उससे ज्यादा दूसरे के पास, उससे ज्यादा तीसरे के पास। इस हिंदुस्तान में जाने कितने पैसे वाले हैं, उन्हें अपने पैसे ही का शुमार नहीं है। इस हिंदुस्तान में हाजी साहब ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं कि एक तो ऐसे पैसे वाला है कि उसका जो मकान है रहने का, उस रहने के मकान में हेलीपैड बना हुआ है, हेलीकॉप्टर मकान पे उतरता है, और 600 कर्मचारी तो उस मकान में सफाई करने के लिए रखे गए हैं। अंदाजा लगा लीजिए कितने पैसे वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। तो अर्ज करता हूं कि किसी का फोटो हिंदुस्तान के रुपए के ऊपर नहीं आता है, सिर्फ इस नेता का फोटो आता है। और इस नेता ने हजरत उमर फारूक आजम की इतनी तारीफ की है कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये क्योंकि आप हमारी तारीफ करने के वो तरीके बताए हैं कि आज पूरी दुनिया दंग है। और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने दरबार में मौजूद थे। ध्यान से सुनिए, बच्चों की बात आई।
दरबार में मौजूद हैं। एक छोटा सा बच्चा घूमता हुआ आया और छोटा सा बच्चा उमर फारूक आजम के पास आके खड़ा हो गया। छोटा सा बच्चा। हजरत उमर फारूक आजम वक्त के बादशाह, मगर वो बादशाह एक ऐसे बादशाह थे कि जैसे आजकल बादशाह होते हैं ऐसे बादशाह नहीं थे। बादशाह तो बड़ी शान और शौकत वाले थे, मगर सादा ऐसे थे कि घर पे छप्पर पड़ा हुआ, सादा ऐसे थे। जमीन पे लेट जाते थे, जंगल में जमीन पे उगी हुई घास, एक ऐसा बिछौना है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह की कुदरत के जैसे ही बच्चा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के सामने आया, छोटा सा बच्चा, उमर फारूक आजम ने उसको गोद में लिया और उसका चेहरा चूमने लगे। कह दो सुभान अल्लाह। जब उसका चेहरा चूमने लगे और वो दरबार जो सजा हुआ था, दरबार में एक साहब के लिए शपथ दिलाई जा रही थी। जैसे कोई एमएलए बने तो उसको शपथ दिलाई जाती है, एमपी बने उसको शपथ दिलाई जाती है, बोलो, मंत्री बने उसको शपथ दिलाई जाती है, मुख्यमंत्री बने उसको शपथ दिलाई जाती है। तो एक साहब को गवर्नर बनाया गया था, गवर्नर को शपथ दिलाई जा रही थी और उनका पर्चा तैयार हो चुका था और उस पे मोहर भी लग चुकी थी, उमर फारूक आजम के दस्तखत भी हो चुके थे और उनके हाथ में दिया भी जा चुका था। वो गवर्नर बना दिए गए थे, बस गवर्नरी का जश्न मनाया जा रहा था और उनको नसीहतें की जा रही थी कि तुम गवर्नर बन गए हो, तुम्हें क्या क्या करना है। ये तमाम बातें पढ़ाई जा रही थी, सिखाई जा रही थी कि उमर फारूक आजम से गवर्नर साहब ने कहा कि आप ये बताइए कि हजरत ये बच्चा किसका है, आप इसको पहचानते हैं जिसको आपने गोद में उठा के चूमा है। तो उमर फारूक आजम ने कहा मैं इस बच्चे को पहचानता नहीं हूँ किसका है, मैं इस बच्चे को पहचानता नहीं हूँ किसका है। तो फिर वो गवर्नर साहब कहने लगे ताज्जुब है कि मेरे अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए या 8 बेटे अता फरमाए। उन्होंने गिनती बताई, गिनती में मुझे डाउट है कि कितनी गिनती बताई उन्होंने जो भी गिनती बताई, 8 बताई, 7 बताई, 10 बताई, जितने कि इतने बच्चे अल्लाह ने मुझे दिए, मगर मैंने अपने बच्चों को कभी इस तरीके से चूमा नहीं। मैंने अपने बच्चे को, किसी बच्चे को इस तरीके से चूमा नहीं जिस तरीके से आप एक ऐसे बच्चे को चूम रहे हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं ये कौन है, किसका है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया वो पर्चा इधर लाओ, जो पर्चा आपकी गवर्नरी के लिए मैंने पेश किया वो पर्चा इधर लाओ, जिस पे मेरी मोहर है वो पर्चा इधर लाओ, जिस पे मेरे दस्तखत हैं तुम्हें गवर्नर बनाया वो पर्चा इधर लाओ। उमर फारूक आजम को वो पर्चा दिया और उस पर्चे को उमर फारूक आजम ने लिया और सबके सामने इस तरीके से फाड़ दिया और फरमाया जाके जंगल में तुम बकरी चराओ, जानवर चराओ, तुम जानवर चराने के काबिल हो, किसी इंसान पर हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। जिसके दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार ना हो, आम जनता के लिए, उसके लिए कैसे प्यार हो। या रसूलुल्लाह, या और बेशक प्यार एक ऐसी चीज है कि प्यार इंसान को तो अपना बना ही लेता है, लेकिन प्यार करने वाले जब प्यार करते हैं तो जानवरों को भी चुनकारते हुए दिखाई देते हैं। और वो जानवर के जो भाग रहा हो, मिसाल के तौर पे एक जानवर भाग रहा है, आपने लाठी ली हाथ में और उसको पकड़ने की कोशिश की, आपकी लाठी देख के वो और भागा, दूसरे ने लाठी ली, उसने पकड़ने की कोशिश की, उसकी लाठी देख के वो और भागा। इस तरीके से 4-6 लोग लाठी लेके उसके पीछे दौड़े, जितना आप पकड़ना चाह रहे हो उतना वो आपसे दूर भाग रहा है। जानवर का मालिक आया और कहा क्या कर रहे हो? कहा इस जानवर को पकड़ना चाहते हैं, ये नुकसान पहुंचाता है। कहा तुम नहीं पकड़ पाओगे, तुम्हारे हाथ में लाठी है, अभी मैं पकड़ता हूं। उसने हरी हरी घास का मुट्ठा
ہاتھ میں لیا اور چمکارتا ہوا جانور کے آگے بڑھا. ہاتھ آگے ہے, ہری ہری گھاس دکھا رہا ہے, چمکار رہا ہے. جانور نے دیکھا یہ مجھے پیار کر رہا ہے, چمکار رہا ہے. جانور نے بھاگنا چھوڑ دیا, اس کے قریب آنے لگا. جانور قریب آ رہا ہے, یہ چمکارتا ہوا جانور کی طرف بڑھ رہا ہے. اس نے جانور کے قریب جا کے گھاس کھلانا شروع کر دی. جانور گھاس کھا رہا ہے, اس نے ہاتھ سے رسی نکالی اور جانور کے گلے میں ڈال دی. بولے لو, لاٹھیوں سے جو کام نہیں ہوتا وہ پیار سے ہو جاتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اے محبوب, پوری دنیا جو آپ کی غلام بن گئی, پوری دنیا جو میرا نام لینے لگی ہے, یہ بتوں کی پوجا کرتی تھی, آپ کے سمجھانے پہ یہ سب کے سب ایمان والے ہو گئے. انہوں نے مجھے خدا ماننا شروع کر دیا, دین کو قبول کر لیا, قرآن کو میری کتاب ماننے لگے, تم کو میرا پیغمبر ماننے لگے. یہ اس لیے ہوا کہ یا رسول اللہ, میرے محبوب, تم نے انہیں پیار سے سمجھایا ہے. اگر تم انہیں سختی سے سمجھاتے تو یہ تمہارے قریب نہیں آتے, بھاگ جاتے. اسی لیے ایک سمجھدار نے کہا ہے, کہے تو سبحان اللہ, ذرا زور سے کہے تو سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر عرب کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کوئی انسان اگر ایسا ہے جو یہ موڈ رکھتا ہے کہ ہر آدمی ہماری عزت کرے, تو وہ بے وقوف ہے. ہر آدمی عزت نہیں کر سکتا. کچھ عزت کریں گے, کچھ برائی بھی کریں گے. کوئی یہ چاہے کہ زندگی بھر لوگ ہماری عزت کریں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. کبھی عزت ہوگی, کبھی برائی ہوگی, ایسا بھی. ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا قيل ان الاله ذو ولد قيل ان الرسول قد كهن. کیونکہ عادت جس کی زیادہ اچھی ہوگی اس کی تعریف ہوگی, لیکن محمد الرسول اللہ سے زیادہ اچھی عادت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. محمد الرسول اللہ کی بھی لوگوں نے برائی کی ہے, لیکن محمد الرسول اللہ نے برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیا. جو ستاتے تھے محمد الرسول اللہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے تھے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, پھڑک جاؤ گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں جلوہ گر ہیں. ایک نوجوان سامنے کھڑا ہو گیا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ پوچھنا ہے. پیارے نبی نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے دین کسے کہتے ہیں. کیا پوچھا؟ سب لوگ بولو کیا دین کسے کہتے ہیں. اب سنو, یہ تو ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے, آپ کہتے ہو ہمارا دین اسلام ہے, لیکن پوچھنے والے نے پوچھا دین کسے کہتے ہیں. دین کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ بولو یار. دھرم. ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. حاجی صاحب نے فرمایا دھرم, بالکل صحیح بات ہے. دین کو ہندی میں دھرم بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی دھرم کسے کہتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں. یہ صحابہ کے مجمع میں ایک صاحب نے پوچھا کھڑے ہو کے, تو پیارے نبی نے کیا فرمایا, دین کہتے ہیں دوسرے کا بھلا چاہنا. دین کا مطلب ہے دوسرے کا بھلا چاہنا, خیر خواہی. کیا خیر خواہی؟ خیر مانے بھلائی,
ख्वाही माने चाहना, भलाई चाहना, जिसको हिंदी में कहते हैं शुभ चिंतक। क्या कहते हैं? आपका कोई शुभ चिंतक है तो आप उससे खुश रहेंगे या नाराज रहेंगे? बोलो। शुभ चिंतक यानी जो हमेशा आपका भला चाहे। शुभ चिंतक जो हमेशा आपका भला चाहे, इसी को कहते हैं खैर ख्वाह। आप हमारे बहुत खैर ख्वाह हैं। बोलो। आप हमेशा हमारे बारे में भला चाहते हैं। बाप अपनी औलाद का खैर ख्वाह, दोस्त अपने दोस्त का खैर ख्वाह, माँ अपनी औलाद की खैर ख्वाह, हर हाकिम अपनी रियाया का खैर ख्वाह, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का खैर ख्वाह, शुभ चिंतक। तो दीन किसे कहते हैं? नबी ने फरमाया दीन कहते हैं दूसरों का भला चाहना, दूसरों का भला चाहना, यह है दीन। और दीनदार दूसरे का भला चाहने वाला, दीनदार दूसरे का भला चाहने वाला। वो वहां से बैठ गए। फिर वही साहब प्यारे नबी के पीछे आके खड़े हो गए और प्यारे नबी से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया पूछो। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये बताइए दीन किसे कहते हैं? अब सुनिए, ये भी जवाब दिया जा सकता था कि अभी तो आपने पूछा है, बोलो, और मैंने जवाब दिया, अब फिर आप यही पूछ रहे हो। ये जवाब दिया जा सकता था, मगर मेरे नबी ने ये जवाब नहीं दिया। मेरे नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि दीन कहते हैं दूसरों के भला चाहने को, दूसरों का भला चाहना, ये दीन है। दूसरों का भला चाहना ये दीन है। वो साहब बैठ गए। फिर वो सीधी तरफ से खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया पूछो। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ये फरमा दीजिए दीन किसे कहते हैं? अब भी जवाब कुछ दिया जा सकता था, बोलो, कि 2 बार तो पूछ चुके हैं, बोलो। और फिर किसी हाकिम के दरबार में इस तरीके से पूछना, हाकिम अब कैसे जवाब देगा? आप फैसला कर लीजिए दिल ही दिल में। मगर मेरे नबी ने फिर भी मुस्कुराते हुए फरमाया, दीन का मतलब है दूसरों का भला चाहना, दूसरों का भला चाहना। बैठ गए वो साहब। फिर उल्टे हाथ की तरफ खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया पूछो। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये बताइए दीन किसे कहते हैं? तो प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया चौथी बार कि आपने पहली बार पूछा, मैंने आपको प्यार से जवाब दिया। आपने दूसरी बार पूछा, मेरी पीठ के पीछे खड़े होके मैंने आपको प्यार से जवाब दिया। आपने तीसरी बार सीधे हाथ की तरफ खड़े होके पूछा, मैंने आपको प्यार से जवाब दिया। आपने चौथी बार मेरे बाईं तरफ खड़े होके वही बात पूछी, मैंने आपको प्यार से जवाब दिया। सिर्फ इसलिए अगर मैं गुस्सा करता तो आपके दिल को तकलीफ होती। इतने लोगों के सामने अगर मैं आपको गुस्से में जवाब देता कि आप हर बात एक ही बात पूछ रहे हो, हर बार एक ही बात पूछ रहे हो, आपके दिल को तकलीफ होती। और दीन कहते हैं किसी को तकलीफ ना देने को, किसी को तकलीफ ना देने को। क्या अब भी आप नहीं समझे? दीन कहते हैं दूसरे का भला चाहने को। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों ने इस तरीके से दीन फैलाया है और जो तरीका हमारे बुजुर्गों का है उस तरीके पे जब तक हम चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला दोस्त तो दोस्त रहेंगे ही, दुश्मन भी एक ना एक दिन दोस्त बन जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत कितने खूबसूरत
خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تنکا بھی، تنکا جانتے ہیں اپنی بریلی شریف کی بولی ہے. اگر ہم اور کسی دوسرے علاقے میں ہوتے ہو سکتا ہے وہ لوگ نہ جانتے تنکا کسے کہتے ہیں، لیکن آپ لوگ جانتے ہو تنکا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. ہم تو تنکا کو بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتے. یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو بڑے سے بڑا پہاڑ پھول بن جائے. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. اور جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پیارے نبی کی زندگی کو دیکھا تو سبحان اللہ، صحابہ نے اسی طریقے سے زندگی گزارنا شروع کی تو صحابہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پھیل گئے. حاجی صاحب آج بھی وہاں پہ جنگل تھا مگر جنگل میں گلشن بنا تھا. صحابہ کی شان. اور صحابہ کے بعد تابعین جہاں جہاں پہنچے. صحابہ ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا یا محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی اور زندگی بھر ایمان پر ڈٹے رہے اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے گئے. وہ خوش نصیب صحابہ. انہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور پھر تابعین یعنی جنہوں نے صحابی کو دیکھا وہ تابعین کہلائے. تبع تابعین جنہوں نے کسی تابعی کو دیکھا اور اس کے بعد پھر دور آیا حضور غوث پاک کا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے علم سیکھنے میں گزاری، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے، ہر عالم جانتا ہے، ہر ایمان والا جانتا ہے کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی وقت ولی پیدا ہوئے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے. بولو سنا ہے آپ نے نہیں سنا ہے؟ ولی پیدا ہوئے. اور جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوا اسے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ بے شک اسے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو دوستو ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی کہ پڑھائے اللہ تعالی خود عطا فرما دیتا ہے، جس کو علم لدنی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ علم لدنی بولتے ہیں. اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس کو شریعت کا علم بولتے ہیں. کس کا علم بولتے ہیں؟ شریعت کا علم بولتے ہیں. شریعت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کہ ہم اذان پڑھتے ہیں. شریعت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. شریعت یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں. شریعت یہ ہے کہ ہم گھٹنے کھول کے نہیں چلتے. شریعت یہ ہے کہ ہم بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھتے. شریعت یہ ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے. شریعت یہ ہے کہ ہم حج کرتے ہیں. شریعت یہ ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں. شریعت سب سے خاص ہے. شریعت سب سے خاص ہے. یہ حاجی الطاف صاحب میری بات کی گواہی دیں گے اور سکندر بھائی اور یہ صابر بھائی بھی کہ 4 باتیں ہیں. نمبر 1 شریعت، نمبر 2 طریقت، نمبر 3 معرفت اور نمبر 4 حقیقت. یہ 4 راستے ہیں اور چاروں راستوں کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سب سے پہلا راستہ ہے شریعت. جیسے شریعت پیڑ کی جڑ ہے. شریعت پیڑ کی جڑ ہے اور طریقت جو ہے وہ پیڑ کی شاخیں ہیں، تنا ہے اور شاخیں ہیں. اگر جڑ کاٹ دی جائے، جڑ ہے شریعت، اگر جڑ کاٹ دی جائے تو تنا اور شاخیں
सलामत रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो पहली चीज है शरीयत, शरीयत के बाद फिर मारिफत, यानी जड़ के बाद फिर तना और शाखें, और तीसरा रास्ता है मारिफत। मारिफत का मतलब जैसे पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते और पेड़ का महर, पेड़ का महर। तो अगर शरीयत ना हो यानी जड़ ना हो तो तना भी सलामत नहीं, पत्ते भी सलामत नहीं। और चौथा रास्ता है हकीकत। हकीकत जैसे पेड़ के फल और फूल, पेड़ के फल और फूल। लेकिन शरीयत ना हो तो फिर जड़ ना हो तो तना भी सलामत नहीं, फिर शाखें भी सलामत नहीं, फिर फूल भी सलामत नहीं, फिर फल भी सलामत नहीं। तो सबसे खास चीज है शरीयत। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शरीयत को लाजिम करो, मेरी शरीयत को लाजिम कर लो। अब कोई फकीर है, कोई दरवेश है, आला हजरत से पूछा कि कोई दरवेश है और कोई फकीर है, कोई मजजूब है, उसकी पहचान क्या है? तो आला हजरत सरकार ने फरमाया कि पहचान ये है कि दरवेश जो होगा, फकीर जो होगा या मजजूब जो होगा, जो सच्चा होगा, वो कभी भी शरीयत का मुकाबला नहीं करेगा। जब उसको शरीयत की बात बताई जाएगी तो फिर वो हुज्जत नहीं करेगा, फिर वो बहस नहीं करेगा, शरीयत के आगे अपना सर झुका। तो गौसे पाक पैदा तो हुए, माँ के पेट से वली पैदा हुए, लेकिन अगर गौसे पाक इल्म नहीं सीख रहे हैं तो फिर गौसे पाक के चाहने वाले ये कह सकते थे कि हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, इल्म सीखना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि गौसे पाक ने ना सीखा तो उम्मत में तिफरका पड़ जाता। गौसे पाक वली पैदा हुए, उसके बाद भी इल्म सीखा। इससे पता चला कि हम और आप अपने बच्चों को इल्म जरूर सिखाएं, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, कुरान का तर्जमा पढ़ाएं, मसले मसाइल सिखाएं। ये हमारे लिए लाजमी है और जरूरी। और फिर गौसे पाक ने इल्म सीखा, इल्म सीखने के बाद फिर गौसे पाक ने मुजाहिदे किए, और इतने कर्रे मुजाहदे किए, इतने कर्रे मुजाहदे किए कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों हमें अक्ल चक्कर खाती दिखाई देती है। इतने बड़े बड़े मुजाहदे किए। मिसाल के तौर पे हम और आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, कै रकत है फजर में? 4। बोलो 2 सुन्नत है और 2 फर्ज है, ठीक है ना? 2 सुन्नत है और 2 फर्ज है। ये और बात है कि अगर नमाज की बात कोई आलिम हमारे सामने करे तो हमें नींद आने लगती है। एक आलिम साहब कहीं तकरीर करने के लिए गए, मजमा था कई हजार का, एक साहब मिंबर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मौलाना साहब तकरीर करोगे, पहले बता दो तकरीर कौन सी करोगे? मौलाना साहब ने कहा, तुम बताओ, तुम खड़े क्यों हुए? इतने मजमे में लोग तो और भी हैं, तुम ही अकेले क्यों खड़े हुए? तुम्हें क्या खतरा है मुझसे? तो वो बोले, साहब मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि तुम जोशी चाहो तकरीर करना, मगर नमाज की तकरीर जोशी चाहो तकरीर करना, मगर नमाज की तकरीर मत करना। तो मौलाना साहब बोले, क्यों? क्या नमाज से तुम्हें मोहब्बत नहीं है? तो मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हो, नमाज से मोहब्बत क्यों नहीं है? मैं कोई काफिर थोड़ी मुसलमान हूँ, मैं नमाज से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो मौलाना साहब बोले, फिर जब मोहब्बत भी करते हो तो नमाज की तकरीर को मना क्यों कर रहे हो? तो बोले, बात यह है कि नमाज की तकरीरें इतनी सुनी है कि नमाज का हर मसला याद है। अब जो मसला याद है उसे क्या सुनना, और करो जो करना है, नमाज का तो हर मसला याद है। तो इमाम साहब बोले, अच्छा हर मसला याद है तो फिर यही बता दो, फजर में कै रकत होती है? फजर में कै रकत होती है?
تو جب امام صاحب نے پوچھ لیا یہ بتا دو فجر میں کیا رکعت ہوتی ہے، تو بولے یہ بھی کوئی کرنی بات ہے، 8 رکعت ہوتی ہوگی۔ بولے 8 رکعت ہوتی ہوگی۔ دیکھو جب کسی اجڈ سے پالا پڑا تو ہار مان لینے میں فائدہ رہتا ہے، اجڈ کے سامنے جیت نہیں سکتے، پکی بات ہے۔ ہاں ایک بات ہو سکتا ہے آپ سب لوگ سمجھ لو، لیکن یہ لوگ تو دلی دل میں بہت ہنسیں گے، اجڈ والی بات کہ وہ اپنی ہار نہیں مانتا۔ ٹرین میں 4 لوگ بیٹھے تھے، ایک صاحب سے پوچھا ان لوگوں نے آپ کہاں رہتے ہو، بولے ہم رہتے ہیں بریلی شریف۔ کہاں رہتے ہیں؟ بریلی شریف۔ تو دوسرے صاحب سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو، بولے ہم رہتے ہیں بدایوں شریف۔ کہاں رہتے ہیں؟ بدایوں شریف۔ تیسرے سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، بولے ہم رہتے ہیں پیلی بھیت شریف۔ اور چوتھے تھے رامپور کے نواب صاحب۔ تو وہ سوچنے لگے، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اپنے شہر کا نام بہت بڑھا کے لیا بریلی شریف، اور ان سے پوچھا انہوں نے بھی اپنے شہر کا نام بڑھا کے لیا پیلی بھیت شریف، اور ان سے پوچھا انہوں نے بھی اپنے شہر کا نام بڑھا کے لیا بدایوں شریف، اور میں اگر رامپور شریف کہہ دوں گا تو جیت تو ہوگی نہیں، برابری ہو جائے گی، تو مجھے کچھ اور کہنا چاہیے۔ جب تک ان سے پوچھ لیا ان لوگوں نے صاحب آپ کہاں رہتے ہو، تو بولے میں رہتا ہوں رامپور رضی اللہ تعالی عنہ۔ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب کسی جاہل سے ان کا پالا پڑتا ہے تو وہ ان سے کہتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ سے بحث نہیں کرتے۔ یہ سمجھ، ہم آپ سے سلام کرتے ہیں، آپ سے بحث نہیں کرتے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا جاہل ہو بھی نہیں سکتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ فالتو حجت نہیں کرے گا۔ ایک کہنے والے نے کیا کہا ہے، اچھل کر وہ نہیں چلتے جو کامل ہیں کسی فن میں، اچھل کر وہ نہیں چلتے جو کامل ہیں کسی فن میں، اچھل کر وہ نہیں چلتے جو کامل ہیں کسی فن میں، چھلک جاتا ہے پانی قاعدہ ہے اوچھے برتن میں، چھلک جاتا ہے پانی قاعدہ ہے اوچھے برتن میں۔ امام صاحب وہ مولانا صاحب بولے ان سے 8 ہوں گی، فجر میں کتنی رکعت ہے، 8 ہوں گی، یہ جواب دے رہے ہو، ہوں گی نہیں ہے، پکی بات بتاؤ، شک والی بات نہیں، تم کہہ رہے ہو 8 ہوں گی، صحیح بتاؤ۔ تو وہ سمجھے کہ غلط ہے، تو بولے 8 نہیں ہوں گی تو 10 ہوں گی، 8 نہیں ہوں گی تو 10 ہوں گی۔ امام مولانا صاحب بولے اچھا 10 ہوں گی، ارے بولے مولانا صاحب تم یار تقریر کرنے آئے ہو یا مجھ سے حجت کرنے کے لیے آئے، 10 نہیں ہوں گی تو 20 ہوں گی، بس 20 ہوں گی، 20 مولانا صاحب 20 ہوں گی۔ تو پاس میں بچہ بیٹھا ہوا تھا، بچے نے جو ہے ان کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو کے انہیں لچا کے کان میں کہا کہ انکل 4 بتا دو، 4 کیسے ایک جھاپڑ مارا اس بچے کی، بے وقوف کہیں کے، دیکھ رہے مولانا کتنا ضدی ہے، 20 تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ 4 مان لیتے۔ آگے بجاؤ، آگے بہت جگہ خالی ہے۔ تو بھائی عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ شریعت سب پر لازم ہے اور شریعت کا احترام سب کو کرنا چاہیے، اور شریعت مشکل نہیں ہے، شریعت آسانی کا نام ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر ایمان والے مرد و عورت بالغ پر فرض، 5 وقت کی نماز، تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے
सीखा और इतना इल्म सीखा कि अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा इल्म सीखने में खर्च कर दिया। माँ बेवा, घर में सख्त जरूरत कि गौसे पाक घर पे रहते, माँ की सेवा करते, मगर माँ से इजाजत लेके परदेश पहुंचे। बोलो गवाह हैं आप, नहीं गवाह हैं? बोलो गवाह हैं कि नहीं गवाह हैं? माँ से जब इजाजत ली थी, आप सब लोग गवाह हैं, माँ ने कहा बेटा इजाजत तो है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा के लिए याद रखना, जब मेरे पास रहते हो मैं तुम्हें नसीहत करती रहती हूँ, अब तुम मुझसे दूर जा रहे हो, मुझसे जुदा हो रहे हो, बेटा एक वादा करो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे। सुना है आपने, नहीं सुना? बेशक सुना है, नहीं सुना? वो गौसे पाक की माँ थी कि जो गौसे पाक को चलते हुए नसीहत कर रही हैं कि बेटा वादा करो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। अब हम दूसरे की तरफ नहीं, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम क्या कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अपने बारे में सोचें। हमें अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में जानकारी नहीं हो सकती, अपने बारे में तो जानकारी हो सकती है। आप अपने बारे में जानकारी हासिल करो कि क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन वो माँ कितनी अजीम माँ होगी जो अपने बेटे को नसीहत फरमा रही है, बेटा कोई भी परेशानी आए झूठ मत बोलो। और इतनी बड़ी परेशानी आई भी कि गौसे पाक के सामने उसी सफर में इतनी बड़ी परेशानी आई कि डाकुओं ने घेर लिया। बोलो बात गलत है कि सही है? डाकुओं ने घेर लिया। बोलो, हमें आपको कोई डाकू घेर ले, वो हालत बहुत अजीब होती है। यही करवा आते हुए मुझे एक बार डाकुओं ने घेरा था, आपको याद है? हाँ, मैंने सैयद अहसन मियां साहब किबला से पूछा था, मुझे अंसार भाई और कई लोगों ने बताया था कि सैयद साहब भी एक मौके पे आए थे, तो धोखे से जो है वो कुछ लोगों ने जो है उनकी गाड़ी पे लाठी बरसाना शुरू कर दी थी धोखे से। मैंने सैयद साहब से पूछा तो सैयद साहब कह रहे थे, अरे कारी साहब वो दिन मत पूछो, कैसा दिन था। मैंने सैयद अहसन मियां साहब से, जामिया फातिमा वाले खुद उनसे बैठ के पूछा, अकेले मैंने पूछा। तो ये समझिए, कह रहे थे कि बड़ा बहादुर था हमारा ड्राइवर के जो हिम्मत नहीं हारा, और कह रहे थे कारी साहब वो गाड़ी भी बहुत मजबूत थी, एम्बेसडर पुराने मॉडल, और लाठी झेल गई। आजकल की गाड़ियां ना झेल पाती, हंस रहे थे। हाँ सही बात, ये समझ लीजिए। तो डाकू जब घेर लेते हैं तो पोजीशन बड़ी अजीब होती है, बड़ी अजीब होती है। और डाकुओं ने जब मुझे घेरा था तो मैं यासीन शरीफ पढ़ रहा था अपनी आदत के मुताबिक, जैकेट पहने हुए था। उन्होंने उल्टे साइड में आके मेरा हाथ पकड़ के झटका दिया और मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी आगे की तरफ उनकी बढ़ गई। मैंने देखा 3 लोग हैं, ढाटे लगाए हुए हैं एक मोटरसाइकिल पे। तो ये मेरी हिम्मत की बात थी कि मैंने फौरन जो है गाड़ी मोड़ दी, और गाड़ी मोड़ के मैंने कहा तुम्हारे बाप भी नहीं पकड़ सकते। मैं भागा पीछे को, मैंने सोचा फिर कहीं ये पकड़ ना ले, तो फिर वहां पे एक स्कूल के सामने में जाके खड़ा हूँ। ट्रैक्टर वाला आया, उसने कहा क्या बात है, तो कहा कि मैंने कहा कि ये डकैत पीछा कर रहे हैं। तो बोले ऐसा लग रहा है कि आपको कि ये दुश्मन है और मर्डर करना चाहते हैं, इनके हाथों में तो बड़ी लंबी लंबी छुरियां हैं। बोले मैंने देखा है ट्रैक्टर की राइट। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बैग पड़ा हुआ है, बैग लेके जब चलता हूँ तो हो सकता कोई समझता हो बैंक का मैनेजर है या कोई बड़ा आदमी है, तो बैग के चक्कर में मुझे घेर रहे होंगे और कोई बात नहीं। वैसे तो बोला, तो पता चला कि अल्लाह रहमत फरमाए अली अहमद प्रधान जी पर, के अली अहमद प्रधान जी के यहाँ से कुछ लोग गए थे, उन पर भी हमला किया है ना। और एक हंसी की बात है, तो यही कि एक बोले कारी साहब डर के मारे से भाग रहा था, तो खेत में एक पेड़ टूट पड़ा था, मैंने उसे कॉल करी। बहुत पुरानी बात याद आ रही। सब
خیر اللہ سلامت رکھے. عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہیں, ہمارے دل کی کیفیت اور ہے, اور جب ڈکیت گھیر لیتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. ڈکیتوں کے حملے کے وقت دل دماغ سلامت رہے, یہ بڑی بات. قافلہ لٹ رہا تھا, غوث پاک بچپن کے عالم میں دیکھ رہے تھے, اور غوث پاک جو صدری پہنے ہوئے تھے, صدری کے استر میں ماں نے 40 اشرفیہ سل دی تھی. بولو 40 اشرفیہ. آج 40 اشرفیہ 40 تولہ سے زیادہ سونا ہو گیا. پہلے کا جو تولہ چلتا تھا ہمارے بچپن میں, ان کے زمانے میں وہ 12 گرام کا ہوتا تھا. بولو آج کا تولہ 10 گرام کا ہے, اور غوث پاک کے دور میں جو اشرفی ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ گرام کی ہوگی. تو بولو کتنا قیمتی سونا ہو گیا. غوث پاک کے پاس ایک ڈاکو پہنچا, تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ابھی ہم اس بچے کو بلائیں اور اس بچے سے آپ کے سامنے پوچھیں, بیٹا تمہارے جیب میں کیا ہے؟ یہ کہے میری جیب میں 1 کروڑ روپے ہیں. کیا ہم یقین کر لیں گے؟ صحیح بتاؤ. چلو ڈاکو کی بات چھوڑو, بولو کر لیں گے ہم یقین؟ ارے یار تیرے پاس 1 کروڑ کہاں سے آیا؟ ڈاکو نے جب سنا کہ بچہ کہہ رہا ہے 40 اشرفیاں ہیں, وہ ہنسا اور دل میں سمجھا مذاق کر رہا ہے, وہ چلا گیا. دوسرا ڈاکو آیا, اس نے کہا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ بھی سمجھا بچہ مذاق کر رہا ہے, ہنسا اور آگے بڑھ گیا. لیکن جب تیسرا ڈاکو آیا, اس نے کہا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ غوث پاک کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا. وہ 60 ڈاکو. بولو کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 60. 4 ڈاکو گھیر لے تو ہوا خراب کر دیتے, وہ تو 60 تھے. بولو 60 تھے. جب سردار کے پاس لے گئے, سردار سے اس نے کہا کہ یہ بچہ اپنے پاس 40 اشرفیاں بتاتا ہے. سردار نے غوث پاک سے پوچھا بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں. سردار نے کہا کہاں ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا میری صدری کے استر میں ہیں. آئیے تشریف لائیے. اللہ اکبر. میری عمر کے ہیں, انہوں نے جب سرکاری اسکول میں پڑھائی کی ہوگی, پہلے کلاس میں, دوسرے کلاس میں, تیسرے کلاس میں, چوتھے کلاس میں, 5ویں کلاس میں, تو تیسرے کلاس کی ہندی کی کتاب میں ایک پارٹ تھا سچا بالغ. بے شک بولو بے شک. وہ غوث پاک کا یہ واقعہ جو ہے وہ پوری انڈیا کے لوگوں نے مانا, یعنی گورنمنٹ نے بھی مانا ہے کہ مسلمانوں کے پیر ایسے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے پیر ایسے ہوتے ہیں, پیران پیر ایسے ہوتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور کیوں نہ قادر ہو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. بے شک بے شک. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, قسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا, تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی, کتب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا. بے شک بے شک. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. بے شک بے شک. اور پروانے ہیں ہوتے ہیں جو کعبہ پہ نثار, اور پروانے ہیں ہوتے
हैं जो काबा पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। बेशक बेशक काबा जिसका परवाना हो उस गौस का मर्तबा क्या होगा। बेशक और परवाने हैं होते हैं जो काबा पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। बेशक। मैं अगर कहता तो लोग जबान पकड़ लेते, आला हजरत का लिखा हुआ। कौन जबान हिलाए, जबान पकड़ना तो बड़ी बात है। और परवाने हैं होते हैं जो काबा पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। दोस्तों, हम कहीं पे भी झूठ बोले तो गौसे पाक को याद करें, बोलो। और ये कहीं ना कहीं हमारे अकीदे की कमजोरी है, कहीं ना कहीं अकीदे की कमजोरी है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो मुसीबत आ जाएगी, झूठ नहीं बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, झूठ बेड़ा पार नहीं करेगा, अल्लाह बेड़ा पार करेगा। और अल्लाह ने झूठ से मना फरमाया है, झूठ मत बोलो, सच बोलो, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह पैदा फरमाए। वो मुसब्बिबुल अस्बाब। गौसे पाक सरदार ने, डाकुओं के सरदार ने पूछा कि अशरफियाँ कहाँ हैं। गौसे पाक ने अस्तर फाड़ा और अशरफियाँ निकाल के सामने रखी। ये अशरफियाँ देख के डाकुओं के सरदार ने गौसे पाक से अर्ज की कि ये बताइए, क्या आपको ये नहीं मालूम है कि हम डाकू हैं? डाकुओं से तो माल छुपाया जाता है। अगर आप ना बताते और आप ये कह देते कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम और हमारे ये साथी जो 60 की तादाद में है, आपसे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि आप बच्चे हैं। लेकिन आपने हमारे एक साथी से कहा तो उसे यकीन नहीं हुआ, मजाक समझा। दूसरे साथी से कहा, उसे यकीन नहीं हुआ, मजाक समझा। तीसरे साथी से कहा, उसे भी यकीन नहीं हुआ, वो हाथ पकड़ के मेरे पास आपको ले आया। अब मैंने पूछा तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। आप अगर यहाँ पे झूठ बोल देते तो क्या हो जाता? तो गौसे पाक का जवाब सुनिए। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, झूठ कैसे बोल देता? जब मैं चला था तो मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था। मेरी अम्मी ने कहा, बेटा इल्म सीखने जा रहे हो, जाओ। अगर पैसा कमाने के लिए जाते तो मैं बुढ़ापे में तुम्हें इजाजत नहीं देती। तुम इल्म सीखने जा रहे हो, जाओ। कुरान और हदीस सीखने जा रहे हो, जाओ। लेकिन मुझसे वादा करो, झूठ कभी नहीं बोलोगे। मैंने अपनी माँ से वादा कर लिया। अब अगर तुम्हारे सामने मैं झूठ बोल देता तो मेरी अशरफियां तो बच जाती, मगर माँ से जो वादा किया था वो टूट जाता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक। आया गौसे पाक ने तो डाकुओं के सरदार का हाल क्या हुआ मालूम? डाकुओं का सरदार ऐसे रो रहा था कि उसके चेहरे पे आंसू बहते हुए जमीन पे गिर रहे थे, ऐसे रो रहा। और उसने अपने साथियों को जमा किया और साथियों से कहा कि ऐसा है कि मैंने तो अपना इरादा ये कर लिया है कि इसी बच्चे के हाथ पे मैं तौबा करूंगा, इसी बच्चे के हाथ पे मैं तौबा करूंगा और जितना माल लूटा है सबका वापस कर दिया जाएगा। जो उसके साथ 60 डाकू थे, उन्होंने कहा जब आप तौबा करेंगे तो हम भी आपके साथ तौबा करेंगे। बेशक बेशक। अब इसको गौसे पाक की करामत कहिए या गौसे पाक की माँ की करामत कहिए? बोलो, गौसे पाक की करामत कहिए या गौसे पाक की माँ की करामत कहिए? चाहे गौसे पाक की करामत कहिए तो भी सही है, गौसे पाक की माँ की करामत कहिए तो भी सही है कि डाकू तौबा कर रहे हैं और गुनाहों से बच रहे हैं। किताब में लिखा है अल्लाह ताला ने उन 60 डाकुओं को अपनी विलायत का दर्जा अता फरमाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ऐ गौसे पाक कि ये तरसाओ गब्र अक्ताबो अब्दाल, कि ये तरसाओ गब्र अक्ताबो अब्दाल, इसका मतलब है ऐ गौसे पाक आपने कितने यहूदी, कितने नसरानी, कितने चोर, कितने डकैत अब्दाल बना दिए, कुतुब बना दिए। या गौस हमारी तरफ भी नजर कर दिए और हमें इतना कर दीजिए कि हमारा ईमान कम से कम सलामत रहे। ये तरसाओ गब्र अक्ताबो अब्दाल ये महज इस्लाम का साइल है। या गौस
کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور رضا کے سامنے کتاب کس میں، فلک وارث پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ تو دوستو اور بزرگوں، اگر غوث پاک کی کرامت کہو تو بھی صحیح، غوث پاک کی ماں کی کرامت کہو تو بھی صحیح، کیونکہ غوث پاک اور غوث پاک کی ماں اور غوث پاک کی نانی اور غوث پاک کے نانا اور غوث پاک کے پرنانا اور غوث پاک کے پرنانا کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، اوپر کو دیکھتے چلے جائیے تو ایک نام آئے گا نکل کے حضرت فاطمہ زہرا کا، ایک نام آئے گا امام حسن کا، ایک نام آئے گا امام حسین کا۔ ماں کی طرف سے دیکھو تب اور باپ کی طرف سے دیکھو تب، حسنی بھی ہیں حسینی بھی۔ اور شان یہ ہے، بس ایک شعر سناؤں بات کو اپنی ختم کر دوں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ ایک ہی لائن میں کمال کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا غوث پاک کی کرامت ہے، اور جابر صاحب نے کہا ماں کی کرامت ہے، اور عالم صاحب نے کہا کہ نانا کی کرامت ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دیوان اٹھاؤ اور اٹھا کے 2 لائن پڑھ لو، تمہارا سب کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ تو دوستو آگے بھی میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا، لیکن اب محبت اجازت نہیں دیتی کہ ہمارے یہ بزرگ تشریف فرما ہو، میں آپ کے سامنے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ عبدالروح بھائی، ہاں ٹھیک ہے نا، حق سب کا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے اوپر آپ کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے اوپر ہے۔ ایک بار جو میں پڑھتا ہوں آپ سب لوگ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام